साइकेल चलो चलो रघु गोटे थर आकाश को चाहिला। देखिला जमीती हठात कि कला रंगर बादल घोटी आसुची। चारिपटु पवन जमीती बंद हो जाउची। सबकिछि स्तब्ध सुनसान। जानिला जे बहुत बड़ झड़ आसुची। किंतु रघुनाथपुर पहुँचवाक तो आहरी बहुत बाट। रघु निज साइकेल पैडल को बहुत जोरे दबाई चलैवाक लागिला। किंतु से बहुत बाट जाई पारले नाही। बहुत जोरे झड़ आसीगला। ता संगक बिजुली घड़घड़ी मूसलधारे वर्षा आरंभ हो गला। रास्ता घाट आउ किछि देखागला नाही। रघु किछि न उपाय पाई एक बड़ बरगछ तले आश्रय नेला। तथापि से वर्षा दारू रक्षा पाई पारला नाही। खाली से ठाकुर को विकल डाकुए, हे भगवान ये झड़ को रोकी दियो, मत रक्षा कर। संभवतः भगवान ता डाक शुणिले। किछि समय पर झड़ा वर्षा कमीगला। किंतु रास्तार एमिति अवस्था थिला जे सेठिरे साइकेल चले आगू जावा संभवपर नथिला। बाध्य होई साइकेल को घोषाड़ी घोषाड़ी आगू चलला रघु। किंतु किछि बाट गला परे ताकू लागिला जे से बाटबणा हो जाइछि। ए रास्ता रघुनाथपुर नुहे। से भाविला जे एबे कौन करिवो। कौन आपण बाटबणा हो जाइछन्ति कि? रघु चमकी की देखिला। से देखिला जे झापसा अंधारे गोटे छाई परी मूर्ति छिड़ा होइछि। किए तुम्हें? मु काशिया बाबू। लगुच जे आपण रास्ता भूली जाइछन्ति। हाँ हाँ मु माने मते रघुनाथपुर जीवाक अछि। ना जाई पारिबे नाही। आगु को रास्ता बंद अछि। रास्तारे गछ पड़ी जाइछि। रघु बहुत असुविधारे पड़ीगला। से पागल परी अंधारे खाली रास्ता आड़ को अनेवाक लागिला। एई पाखरे मोर चाहा दुकान अछि, चलंतु। लगुच पुणी वर्षा हेबो। रघु आकाश को चाहिला। तापरे मुंड टुंगारी हाँ मारिला। आसंतु मो सहित आसंतु। रघु चिंताग्रस्त मन सह ता पछकु पछकु चलिला। आउ जेमिति जेमिति आगु को बढ़ी चलिला ताको किछि अनुभव हैला। जेबेठु से लोक ता पाखु आसिलानी सेबेठु केमिति गोटे पोड़ा पोड़ा गंध ता नाकरे आसी बाजुथला। कौन हैला? जल्दी करंतु। निज साइकेल सह से जोरे आगु को चलिला। किछि दूर पर एक तेंतुली गछ देखिला। पाखरे गोटे झोपड़ीर घर। सेठी गोटे पुराणा लंठन जलुला। काशिया पुणी डाक छाड़िला। आसंतु ए होउछि मो चा दुकान। रघु साइकेल को तेंतुली गछरे डेरी देला। झोपड़ी द्वार मुहरे आसी छिड़ा हो गला। आउ देखिला गोटे पाखरे चूल्हा जलुछि। आउ चारि पाखरे चा करिबा पई जिनिस। आश्चर्य हो गला रघु जे एमिति सुनसान जगह को चाह पीवा को किए आसथिबो। काशिया गोटे टूल नहीं आसिला। बसंतु बाबू मु चा आनी देउछि। रघु ता बैग को जाबुड़ी धरी बसीगला। झड़ तूफान आरंभ हो गला। पुणी जोर से बिजुली घड़घड़ी मारिबाकु लागिला। एई नियंतु चा, आपण बहुत तिंती जाइछन्ति। एईटा को पी दियंतु, टिके भल लागिबो। एते जल्दी चा बने की आनी ही देला। हल्का हल्का वर्षा भी आरंभ हो गला। रघु चाह पीऊ पीऊ पचारि देला, एठा को चाह पीए पई किए आछी? माने एते सुनसान जगारे? आगरू किछि दूर गोटे बस स्टाण्ड थिला। सेतबळे लोक आसुथिले। आउ एबे एबे आपणक भली केही केही आसुछन्ति। से लोक कथारे कौन थिला किए जाने। किंतु रघुर छाती हठात जेमिति सिहरी उठुला। से पुणी टिके चाह पीला। आपण चाह पियंतु। आज राति रे आपण जाई परिबेनी। राति रे एइटी रहिबाकू पड़िबो। रघु देखिला जे वर्षार धारा आहरी बढ़िबाकू लागिलानी। पवन गति मध्य लगातार बढ़ी बढ़ी चलीछि। बिजुली घड़घड़ी मनरे भय संचार करुछि। ताको गोटे जिनस देखि आश्चर्य लागिला जे एते जोर झड़ तूफान रे भी लंठन रे जलुथिबा निआर शिखा टिके भी हलु नथिला। पूरा स्थिर। काहेकि केजाणी रघु को लागिला ता चारिपट जहाँ भी देखा जाउछि ताहा सत्य नुहे। जेमिति गोटे चाल चुपचाप ता भितर फसी जाउछि। बैग रे एते गोटे टंका। ता छाती पुणी थरे धक धक हेबाकू लागिला। जेतेबेले वर्षा छाड़ीगला सेतेबेलकू राति बहुत हो जाइथिला। खाइबा पीवा किछि समय पूर्व ही सरी जाइथिला।
କାଶିଆ ବାରଣ୍ଡାରେ ରଘୁ ପାଇଁ ସେଜ ବିଛାଇ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଝୁମୁରି? ବାବୁକୁ ପାନ ଦେଲାନି? ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ, ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଝୁମୁରି ତ ଅଛୁ ନା। ରଘୁ ହାଲକା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଛାତି ଗୋଟେ ଥର ପୁଣି ଶିହରି ଉଠିଲା, ଯେମିତି ତା ହୃଦୟରେ କି ଗୋଟେ କହୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେମିତି ପାଉଁଜିର ଛମ୍ ଛମ୍ ଶବ୍ଦ ତା କାନରେ ବାଜିଲା, ସେ ଧୀରେ ଚମକିକି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝୁମୁରି ଧୀର ପାଦରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ଇସାରା ଥିଲା କାଶିଆ ପାଇଁ। କାଶିଆ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି କିଛି ଇଙ୍ଗିତ କଲା। ଏହି କଥା ରଘୁର ଆଖିରୁ ଲୁଚି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ପାନ। ପାନ ମାନେ? ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଝୁମୁରିର ହାତର ପାନ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ରଘୁ ଥରି ଥରି ହାତରେ ପାନ ଉଠଉଥିଲା କି ଗୋଟିଏ ଅତି ତୀବ୍ର ସଢ଼ା ଗନ୍ଧ ତା ନାକରେ ଆସି ବାଜିଲା। ସେମିତି ଗନ୍ଧ ଯେମିତି କଞ୍ଚା ରକ୍ତରୁ ଆସେ। ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା, ଆଉ ଝୁମୁରିର ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣା ଉଠିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରଘୁ ଦେଖିଲା, ତା ଦେଖି ରଘୁର ରକ୍ତ ଯେମିତି ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଝୁମୁରିର ତଣ୍ଟିରେ ରକ୍ତର ଏକ ଗାର ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପତଳା ରକ୍ତର ଧାର ବୋହି ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ଝୁମୁରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଓଢ଼ଣା ଠିକ୍ କଲା, ଆଉ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ରଘୁ ଯେମିତି ମେସିନ୍ ପରିକା ପାନକୁ ତା ପାଟିରେ ପୂରାଇ ଦେଲା। କାଶିଆ ଲଣ୍ଠନର ଶିଖାକୁ କମ୍ କରି ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। ରଘୁ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ରାତି ଗଭୀର ଆଉ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। କେବଳ ବୁଲା କୁକୁର ଆଉ ବୁଲିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ସେ ଶୂନଶାନକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଳା ପେଚା ଡେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି କୋଉଠୁ ଉଡ଼ି ଆସି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାର ଭୟାନକ ସ୍ୱରରେ ରାବି ଉଠିଲା। ରଘୁର ଛାତି ବାରମ୍ବାର ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଦେଖୁଥାଅ ଯେମିତି ରାତି ଠିକ୍ ସେ କଟିଯାଉ। ଥକା ହୋଇଥିବାରୁ ରଘୁକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଦ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟାନକ ଚିତ୍କାରରେ ଚାରିଆଡ଼ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ରଘୁ ଝଟପଟ ସେଜରୁ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ପାଗଳ ପରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଲା। ସେତେବେଳେ ତା କାନରେ ଦରଦରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏକ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ଯେଉଁଠୁ ସେ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, ରଘୁ ସେପଟକୁ ତା ନିଜର ନଜର ବୁଲାଇଲା, ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିଲା, ତା ଶରୀର ଡରରେ ଶିହରି ଉଠିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହାତ ଦୂରରେ କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଝୁଲୁଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ? କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ କି? ରଘୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଗଣା ପରି ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ବାଉଁଶ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କାଶିଆ ବସିଛି। ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ ବିକ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା ଆରପଟକୁ। ଦେଖିଲା ଯେ ଯେଉଁଠି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ କିଏ ଜଣେ ଝୁଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ସେଠି ଆଉ କିଛି ବି ନଥିଲା। କ'ଣ ଖୋଜୁଛ ବାବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ। ତମେ ମାନେ ଏତେ ରାତିରେ ବାହାରେ କାହିଁକି ଅଛ? ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ବାହାର ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ନା। ରଘୁ ବୁଝିଗଲା କି ତା ଶରୀରରେ ପୁରା ଝାଳରେ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେଜ ଛାଡ଼ି ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଭିତରେ ତା ଅଜବ ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ଚାପି ରଖି ସେ କାଶିଆ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ପକ୍ଷୀ ଆସି ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ରାବି ଉଠିଲା। ତା ରାବ ଚାରିଆଡ଼ ଶୂନଶାନକୁ ଛିନ୍ ଭିନ୍ କରିଦେଲା। ଏତେ ଗରମରେ ଏବେ ଆଉ ନିଦ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାଠୁ ଭଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣାଉଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚା ଜଳଖିଆର ଦୋକାନ ଥିଲା। ତାର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ କେତେ ଦିନ ରହିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହା ହୋଇଗଲା କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଗାଁର ଝିଅ ସହ। ସେ ଝିଅକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ କାନକୁ କାନ ଫୁସୁର ଫାସର ହେଉଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଯେମିତି ଗୋବରର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରିକା। ଏ ଫୁଲକୁ ଚାହିଁଲା ବାଲା ବି ଥିବେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଦୋକାନର ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଚା ଦୋକାନକୁ ବାବୁଲା ସବୁଦିନ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚା ପିଉଥିଲା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଧରି ବସି ରହୁଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବାବୁଲାର ଖରାପ ନଜର ଥିଲା। ଏଇ କଥା ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ସେ ଲୋକଟି,
କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବୋହୂ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ଭାବିବାକୁ ତା ମନ ମାନୁ ନଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଲୋକ କେମିତି ଏମିତି ଭାବିପାରିବ? ସେ ବି ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ଦିନ କଟି ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପରେ ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଶେଷ ବସ୍ରେ ଫେରିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲରେ ଯିବ। ହାଟରେ କିଣାକିଣି କରୁ କରୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଲ୍ଦି ଜିନିଷ ନେଇ ସେ ପ୍ରଥମ ବସ୍ ଧରିନେଲା। ଯେବେ ବସ୍ ତାକୁ ବଙ୍କାଣି ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ିଲା, ଆକାଶ କଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଥରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଏକୁଟିଆ ଡରିଯିବନି? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଭାବିନଥିଲା କି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତା ସହିତ। ଅଗଣାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ହିଁ ଘର ଭିତରୁ ହସାହସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। କବାଟ ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ସେ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଝରକା ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲା। ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ଯାହା ସିଏ ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ତା ଶରୀରରେ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଖେଳିଗଲା। ବାବୁଲା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ଅଧା ଶୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସୁଥିଲା। ହାତରୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା ତାର। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଚୁଡ଼ି ବି ତଳେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ କିଏ? ବାବୁଲା ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ସେ ଆବାକାବା ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ସେ ଶେଷ ବସ୍ରେ ଆସିବେ ବୋଲି। କଥା ସରି ବି ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଗଳାକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ କାଟିଦେଲା। ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହୋଇ ରକ୍ତ ପୁରା ଛିଟକି ଆସିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଗଳାକୁ ଧରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ତା ଶରୀର ଛଟପଟ ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ବାବୁଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥର ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ଲୋକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ବାବୁଲାର ଚୁଟିକି ମୁଠିରେ ଧରିଲା, ଆଉ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲା। ବାବୁଲା ପୁରା ବଳ ଲଗାଇ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ରାଗରେ ବାବୁଲାକୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା ସେ ଲୋକ। ତାପରେ ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଝୁଲିଥିବା ଦଉଡ଼ିକୁ ବାବୁଲା ବେକରେ ଫାଶ ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଆଉ ଦୁଇ ହାତରେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାବୁଲାର ମୁହଁରେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବାର ଚିତ୍କାର ଶୁଭାଗଲା। ତାର ଦୁଇ ଆଖି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଛଟପଟ ହୋଇ ତା ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲୋକ ପାଗଳ ପରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଦେହକୁ ଖାଲି ଅନଉଥାଏ। ତାପରେ ପାଟି ଆଁ କରି ଚିଲେଇଲା, ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କଲୁ? କାହିଁକି କଲୁ? ଲୋକଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିଲା, ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଜଳୁଥିବା ଲଣ୍ଠନ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମର ଶରୀର ଉପରେ। ଦାନ୍ତ ଚିପି ହୋଇଗଲା ତାର, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ବାହାରି ଆସିଲା। ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବହୁଥିବା ପବନ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ପୁରା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେ ଲୋକ ବି ସେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିଗଲା ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଚିତ୍କାର ସହ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ସମ୍ମୋହନରେ ମଜିଯାଇଥିଲା। ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ, ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମୋତେ ବି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ରଘୁ ଆଉ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବି ନେଲା ନାହିଁ। ରାତି ଯେମିତି ସେମିତି କଟି ବି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କବାଟକୁ ଧୀରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଉ ତେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା, କିଛି ଜବାବ ଆସିଲାନି। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ରଘୁ ରହିଗଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଡେରିଥିବା ନିଜ ସାଇକେଲକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା କରିକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହିଁ ରଘୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଇସା ବ୍ୟାଗ୍ଟି ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇକେଲକୁ ବୁଲାଇ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କି ଅବସ୍ଥା? ସେ ଝୁପୁଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଠି ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଧା ଜଳା ଝୁପୁଡ଼ିର ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା। କ'ଣ ତାହେଲେ କାଶିଆ କାଲି ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲା ସେ? ଆପଣ ଏବେ ଏଇଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା? ରଘୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍। କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ଝୁମୁରି। ଜୋର ପବନ ବେଗରେ ଓଢ଼ଣୀଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ସଡ଼ା ପୋଡ଼ା ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ପୁଣି ରଘୁ ନାକରେ ଆସି ବାଜିଲା। ରଘୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଗଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ
ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁସୁଡ଼ୁ ହୋଇ ବିକଟାଳ ଚେହେରା ନେଇ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରଘୁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତା ସାଇକେଲ ସହ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା।